ہے اور اس کا فیضاج بھی جاری ہے. تو پیکر عشق ہونا چاہیے. جب کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے میں مرد مومن ہوں، فلاں جماعت کا قائد ہوں، تو میری آپ مدد کریں، ووٹ دیں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ وہ پیکر عشق ہے یا اور اگر وہ نہیں ہے حاذا فراقی، تو پھر اس کے اور آپ کے درمیان جدائی ہونی چاہیے. پھر وہ اور آپ ایک صف میں دکھائی، کیونکہ اس نے محمد مصطفیٰ کے تخلیق کردہ کردار مرد مومن کے بارے میں آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی شعوری کوشش کی ہے. شعوری کوشش کی ہے اس نے. پھر اس کا راستہ اور ہونا چاہیے اور آپ کا راستہ اور ہونا چاہیے. تو یہ ہے پیکر عشق. اقبال کہتا ہے دوسری خوبی، جی میں بائنڈ اپ کی طرف لاؤں، پیکر یقین. یقین پیدا کر ہے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. میں کچھ مثالیں دوں گا، ممکن ہے کوئی بات لطیفہ نظر آئے، لیکن میں نے اپنی نفسیات کی حد تک جا کر یہ بات دیکھی ہے، میں نے خود محسوس کیا. ایک بندہ ہے، دعا کر رہا ہے پروردگار کائنات تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اگلے ہی لمحے اس کے دل میں بات آتی ہے یار گزارش تو کر دی ہے، کہیں اللہ بنا ہی نہ دے، کہیں اللہ بنا ہی نہ دے. بڑا لمبا کام ہے، سردیوں میں وضو کرنا پڑنا بار بار، اس کی طرف جانا پڑنا، اس کی طرف سے آواز آنی ہے حی علی الصلاۃ، جانا پڑنا فرض ہے. حی علی الفلاح کی آواز آنی ہے، فلاح کی طرف بھی جانا. ایسے 5 ٹائم کرنا بہت اوکھا ہے یار. دعا تو کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اے نہ ہوئے کہ بنا ہی جائے. اس بندے کے یقین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی چیز کے بارے میں اس کے 2 یقین ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ بنا سکتا ہے، اور دوسری جب اس یقین کے ساتھ یہ خواہش لگی کہ کہیں وہ بنا ہی نہ دے، کہیں وہ بنا ہی نہ دے، تو پہلے یقین کی بھی پوری سمجھ نہیں آ گئی ہے کہ اس کو پہلے جو یقین تھا اس کی کیا بکت ہے. اس کو یقین نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے. آج میں احتساب کرنے نکلا ہوں. قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے. ایمان ہے نا. ہم کردار کے اعتبار سے کئی آیتوں کے منکر ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم قرآن کے کہہ دو کچھ نہیں ہوتا، کوئی سی آئی ڈی والا نہیں ہے. ہم کردار کے اعتبار سے قرآن کی آیات کے ہم منکر ہیں. منکر ہیں بابا، ماننا پڑے گا. کردار کی پستی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ کتاب ہے، آیتیں ہیں، لفظ ہیں، اور کہنے کے لیے ایک جملہ بھی ہے جی ہمارا ایمان ہے، مگر ان آیتوں پر یقین نہیں ہے. اگر تم میرے راستے میں دو گے تو میں اضافہ کروں گا. ہے نا فرمان پروردگار کا. اس پر ہمارا یقین ہے. ہم جب کسی کو 5 روپے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اکارت گئے یا چلو سمجھیں گے ڈگ پہ، چلو سمجھیں گے ڈگ پہ. رابعہ بستی کا ایک واقعہ ہے کہ مہمان آ گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دستوں کو ہی دروازے پر ایک لڑکی آئی، اس نے کہا جی یہ ہمسایوں نے 18 روٹیاں بھیجی ہیں، یہ آپ لے لیں. جو آپ کی غلامہ تھی وہ بڑی بھاگ کے گئی روٹیاں لینے کے لیے. جناب رابعہ بستی نے کہا نہیں ہماری نہیں ہے. اسے کو گنے کتنی ہے؟ اس نے کہا جی گنی ہے 18 ہیں. مائی صاحبہ فرماتی ہیں اسے کو لے جاؤ واپس، ہماری نہیں ہے یہ. اب بی بی بڑی حیران، ملازمہ، مہمان گھر پہ بیٹھے ہوئے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں، جو کھانا تھوڑا بہت آیا تھا وہ بی بی نے خود لوٹا دیا. عقل کے اعتبار سے تو یہ برا فیصلہ نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے تو یہ برا فیصلہ ہے. لیکن آخر پر جا کر راز کھلے گا کس اعتبار سے یہ ناقص فیصلہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دستک ہوئی. ایک لڑکی آئی، اس نے کہا جی یہ 20 روٹیاں ہیں اور آپ کے لیے بھیجی ہیں. مائی رابعہ بسی نے کہا خادمہ روٹیاں پکڑ لو، یہ ہماری ہیں، یہ ہماری ہیں. مہمانوں کو کھلائیں، مہمان چلے گئے. خادم اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ ان کو نکتے بتائے جائیں. حاجی صاحب، خادم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مخدوم اپنے سارے نکات منتقل کرتا ہے. تو خادمہ نے نکتہ سمجھنا چاہا.
बीबी ने फरमाया कुछ भी नहीं, इसमें कोई फलसफा थोड़ी है। मैंने 2 रोटियां अल्लाह की राह में खैरात की थी और अल्लाह और उसके रसूल का फरमान मैंने सुन रखा है कि 10 गुना दुनिया में लौटाया जाएगा। जब 18 रोटियां आई तो वो 2 रोटियों का 10 गुना नहीं थी, लिहाजा मैंने साफ कह दिया कि ये रोटियां हमारी नहीं है, क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है वो 10 गुना देगा और वो गिनती का भी इतना बुरा नहीं है, उसको पूरी गिनती आती है। ये मेरा यकीन है। मैंने 2 दी थी, 20 ही लेनी है, 18 कबूल नहीं करनी है। यकीन की ये सतह है, यकीन की ये सतह है। जब इस सतह का यकीन आप कुरान पर, इस सतह का यकीन आप हदीस पर, इस सतह का यकीन आप असरी अलूम के तकाजों और मुर्शदे निगाह की मुर्शद से लेकर चलेंगे तो फिर भाई इस यकीन के सामने कोई चीज ठहर जाएगी? कोई चीज नहीं ठहरेगी। इकबाल कहता है कि मेरे मर्दे मोमिन में यह खूबी होनी चाहिए कि उसको पैक करे, यकीन होना चाहिए। आ जाओ अपने कायदीन की तरफ। पाकिस्तान रहेगा कि नहीं रहेगा जी, पता नहीं। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ जी ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਜੀ लगता भी सवेरे टुट जाना। कौन बात कर रहे हैं? मर्दे मोमिन होने के दावेदार लोग नहीं मानेंगे, मैं मनवा लेता हूं। अगर हुकूमत इसी तरह की पॉलिसी पर कारबंद रही तो इस बात का खदशा है कि कौम का शराजा बिखर जाएगा। ये बकवास जो होती है, खदशा है कि कौम का शराजा बिखर जाएगा। ये एक तरफ हुकूमत वक्त को अपने मुतालिबात मनवाने के लिए धमकी होती है, दूसरा पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर यकीन मौजूद ना होने की दलील होती है। सुने नहीं आपने ऐसे लोग, देखे नहीं आपने ऐसे कायदीन? आपके कायद, मेरे कायद हैं ना ऐसे, भाई सारे हमारे अंदर मौजूद है, मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के यकीन वाले एक तरफ और इकबाल का मर्दे मोमन राबिया बसरी के यकीन वाला एक तरफ। तकाबली जायजा आपके जहनों में आता जा रहा है। मैं मुख्तसर करने पे अब मजबूर हो गया हूं कि मैंने आपका काफी वक्त ले लिया है। उसके बाद है इस्तिगना। इस्तिगना, इकबाल के मर्दे मोमिन में इस्तिगना बहुत होनी चाहिए। कहां से तूने है इकबाल? इकबाल कहते हैं, एक जगह पे अपनी तारीफ करते हैं खुद, क्या बात है। लोग कहते हैं अपनी तारीफ करना बुरी बात है। मैं कहता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तारीफ नहीं की है कि नहीं की है? मैं तमाम रसूलों का सरदार हूं, ये अपनी तारीफ है कि नहीं है साहब? तो अपनी तारीफ करना हमेशा बुरा ही नहीं होता, अपनी तारीफ करना जरूरी भी होता है किसी मरले पर आकर। मैं तब भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे। ये क्या है? ये अपनी तारीफ है। तो ये अपनी तारीफ करना जरूरी था। तो भाई अपनी तारीफ करना जरूरी होता है किसी लम्हे, हक कन्वे करने के लिए अपनी तारीफ करना जरूरी होता है। लेकिन इकबाल का मर्दे मोमन पैक करे इस्तिगना। इतने कबाइल के अंदर जिस पर हाथ रखें शादी करवा लेते, उनसे जाकर इरशाद कीजिए कि ये तुम सारी बातें करते हो था, आ गया। ये रसूल का इस्तिगना है। दौलत रास्ते की रुकावट न बने, हुक्मरानी की हवस, काउंसलर बन जाऊं, एमएनए बन जाऊं, ये सारी तड़प, ये सारी उमंगें, ये ख्वाहिशें अगर आपको यकीन की सूरत में प्लेट में डाल के दी जाएं, लेकिन कहा जाए कि कुरान, हदीस, असरी अलूम और फैज़ निगाह से बाज आ जाओ, क्या मतलब मर्दे मोमिन ना रहो, ये सारा कुछ ले लो, तो फिर इसको कबूल नहीं करना। इसे कहते हैं इस्तिगना। ये इकबाल के मर्दे मोमिन की तीसरी सिफत है। तो कोई आकर कहता है मैं मर्दे मोमिन हूं, आपका कायद हूं, मुझे वोट दें, तो उसके अंदर क्या देखना है? उसके अंदर इस्तिगना। अब वो तो इक्तदार की देवी के पीछे पैसे खर्च करके दौड़ता फिर रहा है और तुम उसके अंदर इस्तिगना तलाश कर रहे हो। पाकिस्तान में सबसे बेहतर सरमायाकारी इलेक्शन पर है। आप टेक्सटाइल में सरमायाकारी करेंगे 10%, इंडस्ट्री में सरमायाकारी करेंगे 6-7% आपको मिल सकता है। आप बैंक में अकाउंट खुलवा के वहां पैसे जमा रखें, 10-12% आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट
کام کرنے کی کوشش کاوش کرے گا، یہ